Hello students, welcome in the session of PSS. In our last session, we completed the chapter number 4 of unit number 2, that is sales management part 1. Unit number 2, fourth chapter, sales management, એ આપણે complete કરેલ છે. From today, we will start with the chapter number 5 of this unit. આ યુનિટનું second chapter એ start કરીએ છીએ, right? So pay attention. Chapter number 5 of this unit is formulating the sales policies. આપણે first unit થી word સાંભળીએ છીએ sales policies, but which type of sales policies are formulated by the company? કોઈ પણ કંપની છે, બિઝનેસ છે, એ કઈ ટાઈપની સેલ્સ પોલિસીઝ છે ફોર્મ્યુલેટ કરી શકે, right? So this chapter is regarding the sales policies. The number of topics covered are: first one, introduction, then next, ideal sales policy, and last, types of sales policy. Let's see. Number one, introduction. Read the paragraph. Business is an economic activity which is undertaken to earn the profit. The final objective of any production process is to profitably sell the product. So the ultimate aim of any business to earn the profit. Students, કોઈ પણ business છે, company છે, એ run ક્યારે કરે છે? To earn the profit. એ earn કરે છે profit મેળવવા માટે છે, right? કે profit is the ultimate goal of any business, right? અને profit ક્યારે મળે? When the company sell the products with enough price, right? company એમની products છે એ સારી એવી price થી sell કરે, profitably sell કરે, then and then it get the profit. Profit can be earned unethically also, but such profit, sales and business will not last long. No doubt અત્યારે ઘણા બધા એવા લોકો છે કે જે પ્રોફિટ છે એ અનએથિકલી મીન્સ રોંગ વે ચૂઝ કરી અને અર્ન કરે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, તમે તમારા કસ્ટમર્સને ચીટ કરો છો, લોઅર ક્વોલિટી ગુડ્સ પ્રોવાઈડ કરો છો, ક્વોન્ટિટી છે મેન્શન કરો છો એનાથી ઓછી પ્રોવાઈડ કરો છો, રાઈટ? તો અનએથિકલી જ્યારે તમે કોઈ પ્રોડક્ટ્સ છે સેલ કરો છો અને પ્રોફિટ અર્ન કરો છો, એ once or twice થઈ શકે સ્ટુડન્ટ્સ, બટ when the business wants to survive for a long time, જ્યારે કોઈ બિઝનેસને લાંબો સમય માટે માર્કેટમાં રહેવું છે ત્યારે એ અનએથિકલી ક્યારેય ગુડ્સ સેલ કરી શકે નહીં. ધ બિઝનેસ હેઝ ટુ રન એથિકલી, રાઈટ? બિઝનેસને વ્યવસ્થિત રીતે ચાલવું પડે, then and then it can survive in the market. For the purpose, a healthy and honest sales policy only can help to achieve organizational success, right? અને લોંગ ટર્મ માટે બિઝનેસ રન કરવા માટે કોઈ પણ કંપની છે એમની સેલ્સ પોલિસી છે કેવી હોવી જોઈએ? હેલ્ધી એન્ડ ઓનેસ્ટ, મીન્સ કોઈ અનએથિકલ પોલિસી નહીં, પ્લસ ઓનેસ્ટ પોલિસી હોવી જોઈએ, રાઈટ? કે જેથી કરી ઓર્ગેનાઇઝેશન છે એ પોતાના પ્રીડિટરમાઇન્ડ ઓબ્જેક્ટિવ્સ છે એ પ્રોપરલી અચીવ કરી શકે. નેક્સ્ટ વન, આઈડિયલ સેલ્સ પોલિસી. અવર નેક્સ્ટ ટોપિક ઇઝ કોઈ પણ સેલ્સ પોલિસી છે એ આઈડિયલ ક્યારે ગણે, રાઈટ? આઈડિયલ મીન્સ એક આદર્શ સેલ્સ પોલિસીમાં કયા કયા ફીચર્સ, ક્વોલિટીઝ એ હોવી જોઈએ, રાઈટ? Sales policy is an important aspect and it tries to solve and handle every sales related problems, right? કોઈ પણ સેલ્સ પોલિસી એ કેવી હોવી જોઈએ? તો કે it can handle and solve every sales related problems. એક તો સેલ્સ રિલેટેડ જે પણ પ્રોબ્લેમ્સ છે એ સોલ્વ કરી શકતી હોવી જોઈએ, and provides the creative suggestions. અને એ સોલ્વ કરવા માટેના ક્રિએટિવ કોઈ સજેશન્સ છે તો એ પણ આપવી જોઈએ, which can boost the sales of any business, which ultimately will increase the sales of your business. કોઈ પણ બિઝનેસમાં સેલ્સ રિલેટેડ જે પણ પ્રોબ્લેમ છે એ કઈ રીતે સોલ્વ કરવી અને બિઝનેસમાં સેલ્સ વધારવા માટે તમારા કોઈ સજેશન્સ છે તો એ પણ તમારી સેલ્સ પોલિસી થ્રુ છે મળવા જોઈએ. ધ સક્સેસ ઓફ એની સેલ્સ ડિપાર્ટમેન્ટ ડિપેન્ડ્સ ઓન ધ ક્રિએટિવ સોલ્યુશન ઓફ પ્રોબ્લેમ્સ. કોઈ પણ સેલ્સ ડિપાર્ટમેન્ટ સક્સેસફુલ ક્યારે ગણાય? કે જ્યારે એમની પાસે જે પણ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ આવે છે એ ટાઈમે એ લોકો લઈ લે અને જે પણ ઇશ્યુઝ આવે, પ્રોબ્લેમ્સ આવે, એનું ક્રિએટિવ સોલ્યુશન છે એ ફાઇન્ડ આઉટ કરે ત્યારે. An ideal sales policy means to combine the following three objectives. આઈડિયલ સેલ્સ પોલિસી ક્યારે કહેવાય?
કે જ્યારે કંપનીની સેલ્સ પોલિસીમાં 3 ઓબ્જેક્ટિવ્સ છે એ ઇન્ક્લુડેડ હોય. ફર્સ્ટ, to provide maximum satisfaction to customers by fulfilling their needs and required utility products at the right time and place. Company's first and prime objective should be the satisfaction of customers. કંપનીનો ફર્સ્ટ ઓબ્જેક્ટિવ હોવો જોઈએ કે કસ્ટમરને તમારી પ્રોડક્ટ થ્રુ મેક્સિમમ સેટિસ્ફેક્શન મળવું જોઈએ. એમની જે પણ નીડ્સ છે, જે પણ રિક્વાયરમેન્ટ છે એ તમારા પ્રોડક્ટના યુસેજ થ્રુ પૂરી થવી જોઈએ, અને એ પણ ક્યારે? એટ ધ રાઇટ ટાઈમ એન્ડ પ્લેસ. રાઈટ? એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ લઈએ, ન્યૂઝપેપર જો તમને રાઇટ ટાઈમ અને પ્લેસ પર ન મળે તો કસ્ટમરને ક્યારેય સેટિસ્ફેક્શન મળે નહીં. આજનું ન્યૂઝપેપર કાલે ક્યારેય સેલ થાય નહીં. રાઈટ? એટલે જો ટાઈમ, અહીંયા ટાઈમની વેલ્યુ છે કે ન્યૂઝપેપર છે ટાઈમે મળવું જોઈએ. આજનું ન્યૂઝપેપર આવતીકાલે મળે તો એ પોસિબલ ગણાય નહીં. એનાથી કસ્ટમરને ક્યારેય સેટિસ્ફેક્શન મળે નહીં. Second, to provide reasonable profit to intermediaries and the producers. Again, second objective, students, the manufacturer as well as all the intermediaries like wholesaler, dealers, retailers, એમને પણ reasonable profit છે generate થવો જોઈએ. Why? Because then and then all such intermediaries will ready to purchase your product or ready to sell your products. તો અને તો જે તમારી પ્રોડક્ટ છે સેલ કરવા માટે રેડી થાય, જો એ બધાને પણ પ્રોફિટ મળતો હોય તો. એન્ડ થર્ડ, ટુ રિડ્યુસ ધ વેસ્ટ ઓફ મની, લેબર એન્ડ ટાઈમ. યોર પ્રોડક્શન પ્રોસેસ શુડ બી ઓફ સચ ટાઈપ કે જેથી કરી એમાં કોસ્ટ છે મિનિમમ આવે, લેબરનો તમે મેક્સિમમ યુઝ કરી શકો, એન્ડ વિધિન અ સ્પેસિફાઈડ ટાઈમ. ચલો આ ક્લિયર થાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે? ફર્સ્ટ, મેક્સિમમ સેટિસ્ફેક્શન ટુ કસ્ટમર. Second, reasonable profit to producer and all intermediaries. And third, reduction of waste. Clear? So these are the 3 objectives which should be achieved through your ideal sales policy. તમારી ideal sales policy through કંપનીના આ 3 objectives છે અચીવ થવા જોઈએ. તો અને તો જ એ પોલિસી છે આઈડિયલ કહી શકો. ચલો આ ખ્યાલ આવે છે? So this is the topic of ideal sales policy. Now, our main topic is types of sales policy. Students, આ question તમને એક્ઝામમાં પણ પૂછાય છે. So, consider it as important one, right? Basically, there are 3 types of sales policy. Number 1, sales distribution policy. Second, price policy. And third, credit policy. મેઇન 3 ટાઈપ્સની સેલ્સ પોલિસી હોય કોઈ પણ કંપનીમાં, રાઈટ? લેટ્સ સી. નંબર 1, સેલ્સ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન પોલિસી. Sales distribution, from the word itself we can get the idea કે here you need to sell your goods through a proper distribution channel. તમારે તમારા ગુડ્સનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન છે વ્યવસ્થિત રીતે કરવાનું છે. For this, a sales distribution policy is required. Read the paragraph. The following decisions are taken under the sales distribution policy. આ પોલિસીમાં તમારે કયા ઇમ્પોર્ટન્ટ ડિસિઝન લેવાના છે? This 4. First one, distribution policy. Second one, sales quota. Third, distribution system. And fourth, sales condition. Students, આ ચારેય પોઈન્ટ્સની ઇન ડિટેલ ઇન્ફોર્મેશન તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાં અવેલેબલ છે. Here I am explaining you. First one is distribution policy. For the effective distribution of goods, તમારા ગુડ્સને વ્યવસ્થિત રીતે અને ટાઈમે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવા માટે ફર્સ્ટ ધ કંપની શુડ અંડરટેક ધ માર્કેટ રિસર્ચ એક્ટિવિટી. કંપનીએ પહેલાં તો માર્કેટ રિસર્ચ છે કરવું પડે. માર્કેટ રિસર્ચ વિલ પ્રોવાઈડ ધ ઇન્ફોર્મેશન લાઇક ધ ટાઈપ ઓફ યોર કસ્ટમર્સ એન્ડ વેર ડુ ધ પોટેન્શિયલ કસ્ટમર્સ એક્ઝિસ્ટ. કે તમારા કસ્ટમર્સ છે કઈ ટાઈપના છે, માર્કેટ રિસર્ચ કરો એટલે તમને આઈડિયા આવે કસ્ટમર છે કઈ ટાઈપ્સના છે અને કયા એરિયામાં, કયા રિજનમાં તમારા પોટેન્શિયલ કસ્ટમર્સ છે કે જ્યાં તમે મેક્સિમમ સેલિંગ છે કરી શકો, મેક્સિમમ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન છે કરી શકો. The information is received related to the customer's profile. કસ્ટમરના પ્રોફાઇલ રિલેટેડ ઇન્ફોર્મેશન, એ કસ્ટમર્સની ઇન્કમ કેટલી છે, એમની ઇકોનોમિક કન્ડિશન, એ જનરલી પ્રોડક્ટ્સ કઈ ટાઈપની પરચેસ કરે છે, હાયર પ્રાઇસ, લોઅર પ્રાઇસ એટસેટ્રા.
right? So all this information can be gathered with the help of market research. After deciding or after doing the market research, the company should decide whether to keep the customer base limited or unlimited. કંપનીને એમનો કસ્ટમરનો બેઝ એ લિમિટેડ છે કે અનલિમિટેડ મીન્સ જ્યારે કંપની એ ઇન્ટરમીડિયરીઝ થ્રુ સેલિંગ કરતી હોય કે હોલસેલર છે પછી હોલસેલર રિટેલર્સને એ રીતે ત્યારે તમે એવું કહી શકો કે એમનો કસ્ટમરનો બેઝ છે લિમિટેડ છે. કેમ? તો કે એમને ખાલી હોલસેલરને જ સેલિંગ કરવાનું છે, ફર્ધર ડિસ્ટ્રીબ્યુશન છે આગળ થશે એની જાતે, રાઈટ? તો ત્યારે તમારા હોલસેલર્સનો બેઝ કેવો હોય? લિમિટેડ. તમારા કસ્ટમર કેવા છે? કંપની માટેના લિમિટેડ. તો ત્યારે તમારે સેલિંગ કોસ્ટ છે, સેલિંગ એક્સપેન્સ છે એ તમે ઘટાડી શકો. વાય? બીકોઝ યોર કસ્ટમર બેઝ ઇઝ લિમિટેડ. બટ ઇફ ધ નંબર ઓફ કસ્ટમર્સ આર મોર, જો તમારો કસ્ટમર બેઝ છે એ અનલિમિટેડ છે, તમારા કસ્ટમર્સ છે વધારે છે, ત્યારે કંપનીની સેલિંગ એક્સપેન્સ એટલે કે સેલિંગ કોસ્ટ છે એ શું થઈ જશે? ઇન્ક્રીઝ, રાઈટ? ચલો આ ખ્યાલ આવે છે? હા. બટ જ્યારે તમારી પાસે અનલિમિટેડ કસ્ટમર બેઝ છે એટલે કે કંપની પાસે જ્યારે અનલિમિટેડ કસ્ટમર બેઝ છે ત્યારે કંપની એક રીતે ફ્રી થઈ જશે, એને એક સિક્યોરિટી અને સેફ્ટી મળશે. વાય? બીકોઝ એમને ખ્યાલ છે કે અમારી પાસે પરમનન્ટ કસ્ટમર્સ છે, અનલિમિટેડ કસ્ટમર્સ છે, સો વી કેન સેલ ધ પ્રોડક્ટ ઇઝીલી, રાઈટ? જનરલી શું થશે? યાદ રાખજો સ્ટુડન્ટ્સ, પ્રોડ્યુસર્સ અને હોલસેલર્સ, again I repeat, producers and wholesaler will keep their customer base limited. એમનો કસ્ટમર બેઝ કેવો હશે? લિમિટેડ. વાય? બીકોઝ એ ક્યારેય ડાયરેક્ટલી માર્કેટમાં સેલ કરશે નહીં. જ્યારે રિટેલર્સ હોય, રાઈટ, કે જે નાના નાના શોપકીપર્સ છે, એ રિટેલર્સનો કસ્ટમર બેઝ કેવો હશે? અનલિમિટેડ, રાઈટ? તો આ પોઈન્ટ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ, રાઈટ? ફર્સ્ટ માર્કેટ રિસર્ચ કરો છો, એન્ડ સેકન્ડ કસ્ટમર બેઝ છે નક્કી કરો છો કે લિમિટેડ છે કે અનલિમિટેડ ઇન ધ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન પોલિસી. સેકન્ડ છે સેલ્સ કોટા ઓર વી કેન સે સેલ્સ ટાર્ગેટ. અકોર્ડિંગ ટુ ધ ડિમાન્ડ એન્ડ નીડ્સ ઓફ યોર પ્રોડક્ટ, માર્કેટમાં તમારા પ્રોડક્ટની ડિમાન્ડ કેટલી છે અને રિક્વાયરમેન્ટ કેટલી છે એના પરથી તમે સેલ્સ કોટા એટલે કે સેલ્સ ટાર્ગેટ છે નક્કી કરો છો, રાઈટ? Why? Because deciding the quantity is very important for producer and wholesaler. Generally, કોઈ પણ કંપની છે એમના સેલ્સ પર્સનને એટલે કે સેલ્સમેનને એક ટાર્ગેટ છે અસાઇન કરે છે, રાઈટ? કે વિધિન અ મંથ તમારે આટલા રૂપીઝનું સેલિંગ અથવા તો આટલા યુનિટ્સ છે એ સેલ થઈ જવા જોઈએ, રાઈટ? બટ એ સેલ્સ ટાર્ગેટ અચીવ કરવા માટે કસ્ટમર સુધી ઇફેક્ટિવલી એ ગુડ્સને પહોંચાડવા માટે ધ કંપની શુડ હેવ ઇનફ ટ્રાન્સપોર્ટેશન એન્ડ લોજિસ્ટિક ફેસિલિટી. કંપની પાસે ઇનફ ટ્રાન્સપોર્ટેશનની પોલિસી હોવી જોઈએ કે જેથી કરી ટાઈમે ગુડ્સ છે એ સપ્લાયર સુધી પહોંચી શકે. આ સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? કંપની પાસે લોજિસ્ટિક એટલે કે ગોડાઉન ફેસિલિટી અને ટ્રાન્સપોર્ટેશન ફેસિલિટી એ ઇનફ હોવી જોઈએ. Why? To make the sales quantity reach on time to the necessary sales territory, right? એમના સેલ્સ એરિયામાં એ ક્વોન્ટિટી છે એ ટાઈમે પહોંચી જાય. સે ફોર એન એક્ઝામ્પલ, તમારે ગુડ્સ છે એ બોમ્બે છે સપ્લાય કરવાનું છે, તો બોમ્બે મીન્સ આઉટ ઓફ સ્ટેટ. તો આઉટ ઓફ સ્ટેટ તમારે ગુડ સપ્લાય કરવો છે તો તમારી પાસે ઇનફ ટ્રાન્સપોર્ટેશન પોલિસી છે, ફેસિલિટી છે એ હોવી જોઈએ, રાઈટ? This is the sales quota. Next one is distribution system. Generally, there are two types of distribution system. First, direct distribution and second, indirect distribution. Direct distribution means it includes personal contact and information about the customer. કંપની જ્યારે એમના કસ્ટમરને ડાયરેક્ટ સેલિંગ કરે છે ત્યારે એને કહેવાય ડાયરેક્ટ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સિસ્ટમ. Whereas indirect means what? In the indirect distribution system, company will hire or company will sell the goods through the intermediaries. એટલે કે કંપની રિસ્પોન્સિબિલિટી અને ઓથોરિટી છે એ એમના ઇન્ટરમીડિયરીઝ ઉપર શિફ્ટ કરશે, રાઈટ? કે કંપની છે તો એ હોલસેલરને આપી દેશે, પછી હોલસેલરને રિસ્પોન્સિબિલિટી છે કે એમનું સેલિંગ કઈ રીતે કરવું, પછી એ રિટેલરને સેલ કરશે. સો ધીસ ઇઝ ઇનડાયરેક્ટ સિસ્ટમ ઓફ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન, રાઈટ? Next one is distribution system. Generally, there are two types of distribution system. First, direct distribution and second, indirect distribution. Direct distribution means it includes personal contact and information about the customer. કંપની જ્યારે એમના કસ્ટમરને ડાયરેક્ટ સેલિંગ કરે છે ત્યારે એને કહેવાય ડાયરેક્ટ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સિસ્ટમ. વેરેઝ ઇનડાયરેક્ટ means what? In the indirect means
તો here with this the company should take the decisions કે કંપની પાસે ઇન્ટરમીડિયરીઝ કેટલા અવેલેબલ છે, એ કઈ રીતે પ્રોડક્ટ્સ છે સપ્લાય કરી શકશે, રાઈટ. So company should decide the distribution system. Fourth one is sales condition. All type of decisions related with the sales, like whether to sell goods on cash only, ખાલી cash sales જ કરવું કે credit sales જ કરવું, discount provide કરવું કે નહીં, right? Whether to provide the discount on all purchase or on cash purchase only, how to provide after sale service, is there any change in providing after sale service, all conditions એટલે કે બધી ટર્મ્સ છે, જે શરતો છે પહેલાથી જ એ વિચારીને રાખવાની છે. All these conditions must be formulated in such a manner that will provide the maximum satisfaction to the consumer. તમારે બધી conditions ટર્મ્સ છે એ રીતે નક્કી કરવાની કે જેથી કરી તમારા કસ્ટમરને મેક્સિમમ સેટિસ્ફેક્શન છે એ મળે. ચલો આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ, આ સમજાય છે, રાઈટ. આ બધા પોઈન્ટ્સ તમારે ટેક્સ્ટ બુકમાં અવેલેબલ છે ડિટેલમાં, સો વ્યવસ્થિત રીતે એક વખત રીડ કરી લેજો જ્યારે પણ ટેક્સ્ટ બુક આવે ત્યારે, રાઈટ. સો ધીસ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ પોલિસી, દેટ ઇઝ સેલ્સ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન પોલિસી. સેકન્ડ વન ઇઝ પ્રાઇઝ પોલિસી. Again, here in this policy, the company will fix or decide the price of the product, which is a very important and crucial decision of any company. Company નું ખૂબ જ important task એવું તો અમે કહી શકું, because on the price only the sales of the company will depend. એ price પર જ કંપનીનું sales છે શું કરે છે, depend, right? Read the paragraph. It is one of the very important policy. The proportion of the profit from sales depends on the price of the product. તમારા સેલ્સમાંથી તમે પ્રોફિટ કેટલો અર્ન કરશો એ શેના ઉપર ડિપેન્ડ કરશે, પ્રોડક્ટના પ્રાઇસ પર. જો તમારા પ્રોડક્ટની પ્રાઇસ તમે ખૂબ હાઈ સેટ કરો છો વિધાઉટ થિંકિંગ એનીથિંગ, કાંઈ પણ વિચાર્યા વગર, તો તમારું સેલ્સ પણ નહીં વધે અને પ્રોફિટ પણ નહીં વધે, રાઈટ. સો પ્રાઇસ શુડ બી ડિસાઇડેડ કેરફુલી. અમોંગ પ્રાઇસ પોલિસી, ડિસ્કાઉન્ટ, પ્રાઇસ ડિફરન્શિયલ, price stability etc are considered. જ્યારે price policy નક્કી કરો છો સ્ટુડન્ટ્સ, ફ્રેમ કરો છો, at that time all these points are considered, like discount કઈ રીતે આપશો, price differential કઈ રીતે થશે, price stability કઈ રીતે રાખશો, etc. Under this all these points are decided. First one is deciding the price. The first and foremost function after producing the goods is the fixing the price of the product. Product ની price છે નક્કી કરવી. While deciding the price of any product, which points you will consider? ત્યારે કયા પોઈન્ટ્સ છે તમે કન્સિડર કરશો? તમારે કોઈ પ્રોડક્ટની પ્રાઇસ નક્કી કરવી છે તો તમે કયા પોઈન્ટ્સ છે ધ્યાનમાં રાખશો? ફર્સ્ટ વન ઇઝ પ્રોડક્શન કોસ્ટ. અગેન સ્ટુડન્ટ્સ આ બધા પોઈન્ટ્સ તમારે ટેક્સ્ટ બુકમાં એક્સપ્લેન કરેલા છે. ફર્સ્ટ વન ઇઝ પ્રોડક્શન કોસ્ટ, which means price should be set in such a way that a reasonable profit margin can be earned by the company and all expenses of the production can be deducted, right? તમારી પ્રોડક્શન કોસ્ટ છે એ તમારી પ્રાઇઝમાંથી વ્યવસ્થિત રીતે ડિડક્ટ એટલે કે માઇનસ થઈ જવી જોઈએ, અને એ કોસ્ટને બાદ કરતા પણ કંપનીને રિઝનેબલ પ્રોફિટ અર્ન થાય તમારે એ રીતે પ્રાઇસ છે ફિક્સ કરવાની છે, રાઈટ. એટલે કંપનીના પ્રોડક્શનના એક્સપેન્સીસ પણ માઇનસ થવા જોઈએ અને કંપનીને ઇનફ પ્રોફિટ પણ મળવો જોઈએ, એ રીતે તમારે પ્રાઇસ ડિસાઇડ કરવાની છે. નેક્સ્ટ, કોમ્પિટિટર્સ પ્રાઇસ. Nowadays competition is increasing rapidly, right? Competition ખૂબ ઝડપથી વધે છે, right? You can see there are n number of customers or competitors prevailing in your market. તમારા માર્કેટમાં તમારા જેવા જ ઘણા બધા કોમ્પિટિટર્સ અવેલેબલ છે, right? So while deciding the price of the product, competitors price should be considered. ત્યારે તમારા કોમ્પિટિટર્સની તમારા જેવી જ જે પ્રોડક્ટ બનાવે છે એમની પ્રાઇસ કેટલી છે એ પણ તમારે ધ્યાન રાખવું જોઈએ. If you will set a very high price, જો તમે હાઈ પ્રાઇસ સેટ કરો છો પણ જો તમારો કસ્ટમર બેઝ છે એ પરમેનન્ટ છે, તમારી પાસે ઇનફ કસ્ટમર્સ છે અને કસ્ટમર્સ પણ પરમેનન્ટ છે, તો તમે હાઈ પ્રાઇસ છે ચાર્જ કરી શકશો, રાઈટ. બટ
if your customer base is not permanent and if you will set a very high price than your competitors, then it will affect your sales. તો તમારા સેલ્સ ઉપર એની ઇફેક્ટ આવે, રાઈટ. હા, બટ તમે તમારી એડવર્ટાઇઝમેન્ટ થ્રુ તમારા કસ્ટમરને કન્વિન્સ કરી શકતા હોય, મનાવી શકતા હોય કે તમારા પ્રોડક્ટની ક્વોલિટી છે એ તમારા કોમ્પિટિટર્સની પ્રોડક્ટ કરતાં વધુ સુપિરિયર છે, તમને વધુ સેટિસ્ફેક્શન આપશે, તો તમે હાઈ પ્રાઇસ છે સેટ કરી શકો છો. Even after fixing the high price નક્કી કર્યા પછી પણ the company should keep a constant watch on competitors' activity. ત્યારે competitorsનું next step શું છે, next action શું હશે, એના ઉપર પણ તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે. ઓન ધી કોન્ટ્રરી, ઓપોઝિટ આપણે વાત કરીએ તો એવું પણ બની શકે કે તમારા કોમ્પિટિટર્સની હાઈ પ્રાઇસ છે તો તમે તમારા પ્રોડક્શનની કોસ્ટ જો ઘટાડી શકતા હોય, રાઈટ, તો તમારી સેલિંગ પ્રાઇસ પણ તમે ઘટાડી શકો. પ્રોડક્ટ ક્વોલિટી એઝ ઇટ ઇઝ રાખો છો, બટ તમારા સેલિંગ એક્સપેન્સીસ કે પ્રોડક્શન એક્સપેન્સીસ ઘટાડી અને તમારા પ્રોડક્ટની પ્રાઇસ પણ તમે લોઅર કરી શકો અને એનો બેનિફિટ તમારા કસ્ટમર્સને આપી શકો, રાઈટ, જેથી કરી કસ્ટમર્સ છે તમારી પાસેથી પ્રોડક્ટ છે પરચેસ કરે, રાઈટ. સો ઓલ ધીસ પોઈન્ટ્સ આર કન્સિડર્ડ ઓવર હિયર. થર્ડ વન ઇઝ conditions of demand and supply in the market. By conducting a market research, through the market research, any company can know the various trend prevailing in the market. કે માર્કેટમાં તમારા પ્રોડક્ટની ડિમાન્ડ શું છે, અત્યારે સપ્લાય કેટલો છે માર્કેટમાં તમારા પ્રોડક્ટ્સનો, રાઈટ, વેધર ધેર વિલ બી એની શોર્ટેજ ઓફ ગુડ્સ ઇન ફ્યુચરમાં તમારા પ્રોડક્ટ્સની કોઈ શોર્ટેજ થશે કે નહીં, એ બધું એસ્ટિમેશન તમારે અહીંયા કરવાનું છે કે તમારા પ્રોડક્ટની ડિમાન્ડ કેટલી છે, સપ્લાય કેટલી છે, શોર્ટેજ છે કે ઓવર સ્ટોકિંગ છે, એ બધી મેટર્સ છે અહીંયા ડિસાઇડ કરી અને પ્રોડક્ટની પ્રાઇસ છે નક્કી કરવાની છે. નેક્સ્ટ વન ઇઝ કસ્ટમર સેગમેન્ટ. સેગમેન્ટ મીન્સ પાર્ટ, ડિવિઝન, રાઈટ. ઇફ યોર કસ્ટમર સેગમેન્ટ ઇઝ રીચ, કસ્ટમર સેગમેન્ટ એટલે શું, કસ્ટમર બે ટાઈપના હોઈ શકે, કસ્ટમરને તમે બે પાર્ટમાં ડિવાઈડ કરી શકો. ઇફ યોર કસ્ટમર્સ સેગમેન્ટ ઇઝ રીચ, જો તમારો કસ્ટમર છે એ રીચ છે સ્ટુડન્ટ્સ, then they may be ready to pay a slight higher price. તો એ કદાચ થોડા ઘણા પ્રાઇસીસ તમે પ્રોડક્ટના વધારશો તો એ પે કરવા માટે રેડી હશે. સે ફોર એન એક્ઝામ્પલ, કોઈ કંપની છે કે જે ઇલેક્ટ્રોનિક ગુડ્સ છે સેલ કરે છે, એર કન્ડિશનર બનાવે છે, એસી છે એ બનાવે છે, તો એ જનરલી પરચેસ કરતી વ્યક્તિ એ કેવી હશે, એ લોઅર ક્લાસમાંથી નહીં હોય, એટલે કે પુઅર નહીં હોય. he or she will reach enough to pay the price. એ પ્રાઇસ પે કરવા જેટલા તો રીચ હશે જ, તો કદાચ તમે એના પ્રાઇસમાં સ્લાઇટ વધારો કરો છો, ઇન્ક્રીઝ કરો છો, તો એ પરચેસ કરવા માટે રેડી હશે. ઓન ધી ઓપોઝિટ સાઇડ, ઇફ યોર કસ્ટમર સેગમેન્ટ ઇઝ પુઅર, જો તમને ખ્યાલ છે કે તમારા કસ્ટમર્સ છે કેવા છે, પુઅર, then slight change in the price will affect the customer. તો થોડો ઘણો પણ પ્રાઇઝમાં તમે ચેન્જ કરશો એટલે તરત જ એની ઇફેક્ટ તમારા સેલ્સ પર અને કસ્ટમર પર આવશે. વાય? બીકોઝ તમે જેવા પ્રાઇસ વધારશો તો તમને ખ્યાલ છે કે તમારા કસ્ટમર્સ છે પુઅર છે, તો એ વધુ પ્રાઇસ પે કરવા રેડી થશે નહીં. ઇમિડિયેટલી દે વિલ શિફ્ટ ટુ અધર પ્રોડક્ટ્સ, એ તરત જ બીજા પ્રોડક્ટ તરફ શિફ્ટ થઈ જશે એન્ડ ઇટ વિલ ગીવ યુ ધ લોસ, એ તમને શું થશે, લોસ, રાઈટ. સો તમારે પહેલાં તો એ નક્કી કરવાનું છે કે હાઉ ઇઝ યોર કસ્ટમર સેગમેન્ટ, રીચ છે કે પુઅર. નેક્સ્ટ વન, રિસ્ક એલિમેન્ટ. જનરલી ઇન ધોઝ બિઝનેસ વેર ધ રિસ્ક ઇઝ હાયર, એવો બિઝનેસ કે જ્યાં રિસ્ક કેવું છે વધારે, દેર અ કંપની કેન ચાર્જ ધ હાઈ પ્રાઇસ, તે કંપની છે એ હાઈ પ્રાઇસ છે ચાર્જ કરી શકે છે, રાઈટ. કોઈ બી પર્ટિક્યુલર સર્વિસ છે સ્ટુડન્ટ્સ, ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ તમે મેડિકલ સર્વિસ લ્યો છો, તો મેડિકલ સર્વિસમાં જ્યારે કોઈ પર્ટિક્યુલર સર્જરી છે, ઓપરેશન છે, તમને ખ્યાલ છે કસ્ટમરની લાઈફ પર રિસ્ક છે, મીન્સ કસ્ટમર મીન્સ ઓવર હિયર પેશન્ટની લાઈફ પર રિસ્ક છે, રિસ્ક ઇઝ હાઈ, તો એના ચાર્જીસ પણ નોર્મલી કેવા હોય, હાયર. તો જ્યારે રિસ્ક હાયર હોય ત્યારે તમે સ્લાઇટ હાયર પ્રાઇસ પણ ચાર્જ કરી શકો છો. So all these points are considered while fixing or deciding the price of your product. Next is
deciding the price discrimination or price differential. First of all, students, what is price discrimination? કાં તો તમે તમારા બધા કસ્ટમર પાસેથી એક યુનિફોર્મ પ્રાઇસ છે લ્યો છો. દેટ મીન્સ યુ આર ફિક્સિંગ અ યુનિફોર્મ પ્રાઇસ ફોર ઓલ ધ કસ્ટમર્સ. તમારા કસ્ટમર્સ કોઈ પણ હોય, તમે એક સિંગલ જ પ્રાઇસ ચાર્જ કરો છો, પ્રાઇસમાં કોઈ ચેન્જ કરતા નથી, તો એને કહેવાય યુનિફોર્મ પ્રાઇસ. પ્રાઇસ ડિસ્ક્રિમિનેશન મીન્સ યુ આર ચાર્જિંગ ધ ડિફરન્ટ પ્રાઇસ ફ્રોમ ડિફરન્ટ કસ્ટમર્સ. તમે અલગ અલગ કસ્ટમર્સ પાસેથી અલગ અલગ પ્રાઇસ છે ચાર્જ કરો છો, રાઈટ? ત્યારે પ્રાઇસ ડિસ્ક્રિમિનેશન છે કે પ્રાઇસ ડિફરન્શિયલ છે એવું તમે કહી શકો. કઈ રીતે? ફોર એક્ઝામ્પલ સ્ટુડન્ટ્સ, કે એવો એરિયા કે જ્યાં રેલવે ફેસિલિટીઝ છે, રાઈટ, રેલવે ટ્રાન્સપોર્ટ છે ઇઝીલી અવેલેબલ છે, તો જ્યાં તમારે ગુડ્સ ટ્રાન્સફર કરવો હોય તો ત્યાં તમે સ્લાઇટ લોઅર પ્રાઇસ છે ચાર્જ કરી શકો. વાય? બિકોઝ ત્યાં રેલવે ફેસિલિટી ઇનફ અવેલેબલ છે, એટલે ટ્રાન્સપોર્ટેશનની કોસ્ટ છે એ નોર્મલ એવી થશે, એટલે ત્યાં તમે રેગ્યુલર ચાર્જીસ છે એ લગાવી શકો, રેગ્યુલર પ્રાઇસીસ છે એ ચાર્જ કરી શકો. બટ ઓન ધી ઓપોઝિટ, તમારે જ્યાં ગુડ્સ ટ્રાન્સપોર્ટ કરવાનો છે એ કોઈ એવો રિમોટ એરિયા છે, એવા કોઈ ઓડ એરિયા છે કે જ્યાં રેલવે ટ્રાન્સપોર્ટ અવેલેબલ નથી. ફોર એક્ઝામ્પલ ડેઝર્ટ, તમને ડેઝર્ટનું એક્ઝામ્પલ આપે છે. તમારા કોઈ રણ છે, રણમાં ક્યાંય ગુડ સપ્લાય કરવાનો છે, તો ત્યાં રેલવે અવેલેબલ હોય નહીં. તમારે સપોઝ કમ્પલસરી કેમલ્સ થ્રુ ગુડ્સ ટ્રાન્સપોર્ટ કરવાનો છે, ઊંટ, કેમલ્સ થ્રુ તમારે ટ્રાન્સપોર્ટેશન કરવાનું છે, તો ત્યાંના પ્રાઇસીસ કેવા હોય? હાયર. તો તમારા ટ્રાન્સપોર્ટેશનના કોસ્ટ શું થઈ જાય? વધી જાય, રાઈટ? In that case, you will charge the higher price from your customer. તો અહીંયા શું થશે કે તમારા કસ્ટમર તરફથી તમે અલગ અલગ પ્રાઇસ છે ચાર્જ કરશો. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? બીજું એક્ઝામ્પલ લઈએ, થિયેટર ટિકિટ્સ. થિયેટરમાં મૂવીની ટિકિટ્સના જે પ્રાઇસ છે સ્ટુડન્ટ્સ એ પણ અલગ અલગ હશે. મોર્નિંગમાં જોવા જાઓ છો તો મોર્નિંગ શોના પ્રાઇસ અલગ હશે. મૂવી સેમ છે, મૂવી એક જ છે, રાઈટ, પણ એ જો મોર્નિંગ શોમાં હશે તો એની ટિકિટના પ્રાઇસ અલગ હશે, નૂનમાં હશે તો એના પ્રાઇસ અલગ હશે, નાઇટ શોઝ હશે તો એના પણ પ્રાઇસ અલગ હશે. મીન્સ યુ આર ચાર્જિંગ ધ ડિફરન્ટ પ્રાઇસ ફ્રોમ ડિફરન્ટ કસ્ટમર્સ ફોર ધ સેમ પ્રોડક્ટ. સેમ ફેસિલિટી, સેમ પ્રોડક્ટના તમે અલગ અલગ પ્રાઇસ ચાર્જ કરો છો અલગ અલગ કસ્ટમર પાસેથી. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ, રાઈટ? So this is called price discrimination. Next, deciding the discount policy. Generally, any business can give two type of discount, trade discount and cash discount. તમે બંને ડિસ્કાઉન્ટ સ્ટડી કરેલ છે પહેલાં પણ, રાઈટ? તમે અકાઉન્ટ્સમાં સ્ટડી કરતા. ટ્રેડ ડિસ્કાઉન્ટ મીન્સ વેપારી વટાવ એન્ડ કેશ ડિસ્કાઉન્ટ મીન્સ રોકડ વટાવ, રાઈટ? ટ્રેડ ડિસ્કાઉન્ટ જનરલી કોને આપવામાં આવે? ટ્રેડ ડિસ્કાઉન્ટ્સ નોર્મલી ધ પ્રોડ્યુસર્સ વિલ ગીવ ટુ ધ ટ્રેડર્સ ઓર હોલસેલર્સ, રાઈટ? પ્રોડ્યુસર્સ છે એ હોલસેલરને જનરલી ટ્રેડ ડિસ્કાઉન્ટ આપે. ટ્રેડ ડિસ્કાઉન્ટ ક્યારે આપે? જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ બલ્કમાં પરચેસ કરે ત્યારે. તો હોલસેલર છે પ્રોડ્યુસર પાસેથી બલ્કમાં પરચેસ કરશે, રાઈટ, ત્યારે એને ટ્રેડ ડિસ્કાઉન્ટ મળે. સેમ એ જ રીતે રિટેલર્સ જ્યારે હોલસેલર પાસેથી પરચેસ કરે ત્યારે એ પણ બલ્કમાં પરચેસ કરશે, સો હી વિલ ઓલ્સો ગેટ ધ ટ્રેડ ડિસ્કાઉન્ટ, રાઈટ? એટલે ટ્રેડ ડિસ્કાઉન્ટ કોણ આપી શકે? Producer to wholesaler and wholesaler to retailers. Second discount is cash discount. Generally, cash discount is given by retailers to the consumer. Generally, cash discount કોણ આપે? Retailers એમના કસ્ટમર્સને આપે, રાઈટ? કે કસ્ટમર જ્યારે કેશમાં પેમેન્ટ કરવા માટે રેડી હોય ત્યારે એમને કેશ ડિસ્કાઉન્ટ છે આપવામાં આવે. So there are two type of discounts, trade and cash discount. Company should decide કે કેટલી અમાઉન્ટનો ગુડ સેલ થશે ત્યારે ટ્રેડ ડિસ્કાઉન્ટ આપવું, કેશ ડિસ્કાઉન્ટ કેટલું આપવું, એટસેટ્રા can be decided over here. And last one is maintaining the price level. Means very important, your product price should not fluctuate
frequently. વારે વારે એમાં ચેન્જીસ થવા જોઈએ નહીં. અધરવાઇઝ ઇટ વિલ ક્રિએટ અ નેગેટિવ ઇમ્પ્રેશન ઓન યોર કસ્ટમર્સ માઇન્ડ. તમારા કસ્ટમર્સના માઇન્ડ ઉપર પણ એની નેગેટિવ ઇમ્પેક્ટ છે આવે. યોર પ્રાઇસ શુડ બી સ્ટેબલ વન. તમારા પ્રાઇઝીસ છે કેવા હોવા જોઈએ? સ્ટેબલ. So, fluctuated price will affect the psychology of the customers. એનાથી કંપનીની એક રેપ્યુટેશન પર પણ ઇફેક્ટ આવે. સો મેન્ટેનિંગ ધ પ્રાઇસ ઇઝ ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફંક્શન ઓર પોલિસી ઓફ ધ કંપની. રાઈટ? આ ક્લિયર થાય છે? સો ઓલ ધીઝ પોઈન્ટ્સ આર ડિસાઇડેડ અંડર ધ પ્રાઇસ પોલિસી. ચલો, ક્લિયર વિથ ધીસ? આ બધા પોઈન્ટ્સ તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાં અવેલેબલ છે સ્ટુડન્ટ્સ. રાઈટ? And last, the third policy is credit policy. Credit policy માં કોઈ સબ પોઈન્ટ્સ નથી, તમને પેરેગ્રાફ વાઇઝ જ આપેલ છે. So here I have taken the few points from there, right? Again I repeat, first policy is sales distribution, second price policy, and third one is credit policy. Read the first point. Every business wants to sell goods on cash only, but either conditions or situation restrict it. જનરલી બધા બિઝનેસને શું ઈચ્છા હોય કે અમારો ગુડ્સ છે કેશમાં જ સેલ થાય. વાય? બિકોઝ ત્યારે ને ત્યારે કંપનીને કેશ છે રિસીવ થઈ જાય છે સેલિંગ પછી. જનરલી ક્રેડિટ સેલ્સની કોઈને ઈચ્છા હોય નહીં. બટ ડ્યુ ટુ ધ કોમ્પિટિશન એન્ડ માર્કેટ સિચ્યુએશન, કંપની nowadays will have to follow the policy of credit sales. કંપનીએ ક્રેડિટ પોલિસી એ ફોલો કરવી જ પડે, કારણ કે માર્કેટમાં અત્યારે કોમ્પિટિશન એટલી છે કોઈ પણ પ્રોડક્ટ્સ હોય. રાઈટ? Next, that's why the business needs to sell goods on credit to survive in the market. અને એટલા માટે જ બિઝનેસને માર્કેટમાં લોંગ ટર્મ માટે સર્વાઈવ કરવા માટે ગુડ્સ છે એ ક્રેડિટ પર એટલે કે ઉધાર પર એ સેલ કરવો પડે છે. The first point of the credit sales is to check or inspect the financial condition of customers, economic reputation in the market, honesty, etc. Suppose company is ready to sell the goods on credit. કંપની ક્રેડિટ સેલ્સ કરવા માટે રેડી છે. એક કસ્ટમર આવે છે અને 10 lakhsનો ગુડ્સ છે એ ઓર્ડર કરે છે ક્રેડિટ પર, ઉધાર પર. રાઈટ? તો બિફોર સેલિંગ ધ ગુડ્સ કંપની શું ચેક કરશે કે કસ્ટમરની એટલી કેપેસિટી છે કે ફ્યુચરમાં પણ મને એક પેમેન્ટ છે કરી આપશે 10 lakhsનું. રાઈટ? એટલે કંપની પહેલાં તો શું કરે છે? ઇન્સ્પેક્શન ઓફ ફાઇનાન્શિયલ કન્ડિશન ઓફ કસ્ટમર્સ, કે કસ્ટમરની ફાઇનાન્શિયલ કન્ડિશન શું છે. એનું કન્ડિશન કદાચ 1 lakh પેમેન્ટની પણ ન હોય અને 10 lakhsનો ગુડ્સ ઓર્ડર કરે તો તમે સેલ કરી શકો નહીં. ઇકોનોમિક રેપ્યુટેશન ઇન ધ માર્કેટ, માર્કેટમાં એ કસ્ટમરની રેપ્યુટેશન છે એ બધા ટાઈમલી પેમેન્ટ કરે છે, એન્ડ ઓનેસ્ટી એટસેટ્રા. એટલે પહેલાં તો તમારા કસ્ટમર પ્રોફાઇલ છે તમારે ચેક કરવાની રહેશે. કસ્ટમર પ્રોફાઇલ મસ્ટ બી ચેક્ડ. સેકન્ડ પોઈન્ટ, ક્રેડિટ પીરિયડ મીન્સ તમારે કેટલો સમય ક્રેડિટ આપવી, કે 1 monthની પીરિયડ ક્રેડિટ આપો છો, 2 month પીરિયડ આપો છો, 3 months આપો છો, કેટલા મંથ્સ, કે તમારે પેમેન્ટ તમને કે વિધિન કેટલા મંથ્સ છે મળવું જોઈએ એ તમે નક્કી કરો છો. એન્ડ ક્રેડિટ લિમિટ, ક્રેડિટ લિમિટ છે એ કેટલી રાખો છો, કે મેક્સિમમ કંપની 5 lakh સુધીનું ક્રેડિટ સેલ્સ કરશે. બરાબર? કે 5 lakh સુધી જ ક્રેડિટ સેલ્સ કરશે, એનાથી વધારાનું પેમેન્ટ હશે તો કંપની પણ ક્રેડિટ સેલ્સ કરશે નહીં. રાઈટ? સો ક્રેડિટ લિમિટ શુડ બી ડિસાઇડેડ ઓન ધ બેઝિસ ઓફ ટાઈપ ઓફ કસ્ટમર્સ. અને આ બંને કોના ઉપરથી ડિસાઇડ થાય? તમારા કસ્ટમર ઉપરથી. કોઈ હોલસેલર છે કે જે વર્ષોથી કંપની પાસેથી પ્રોડક્ટ છે પરચેસ કરે છે બલ્કમાં, ખૂબ રેપ્યુટેડ છે, માર્કેટમાં એની રેપ્યુટેશન છે, તો કંપની એને કદાચ ક્રેડિટ પીરિયડ પણ એક્સટેન્ડ કરી દે અને એની ક્રેડિટ લિમિટ પણ વધારી દે. એટલે એ કોના ઉપર ડિપેન્ડ કરશે? તમારા કસ્ટમર પર. રાઈટ? થર્ડ વન, ધ નોર્મલ ક્રેડિટ પીરિયડ ઓફર્ડ ઇઝ બિટવીન 30 to 90 days. જનરલી કોઈ પણ કંપની કેટલો ક્રેડિટ પીરિયડ આપતી હોય? 1 મહિનો, 30 days to 90 days, 1 થી લઈને 3 મહિના સુધીનો ટાઈમ આપે કે વિધિન ધીસ ટાઈમ યુ નીડ ટુ મેક ધ પેમેન્ટ. આ ટાઈમ સુધીમાં કંપનીને પેમેન્ટ છે કરવાનું છે. એટલે જનરલ ક્રેડિટ પીરિયડ કેટલો હશે? 30 to 90 days. નેક્સ્ટ, ધ ફર્મ્સ ફાઇનાન્શિયલ કન્ડિશન ઓલ્સો નીડેડ ટુ બી કન્સિડર્ડ. મીન્સ વોટ? કે જે કંપની છે એની પોતાની ફાઇનાન્શિયલ કન્ડિશન કેવી છે. રાઈટ?
કંપનીની ફાઇનાન્શિયલ કન્ડિશન જ પુઅર છે, એ પણ કેશ છે, ફંડ છે, એ ખૂબ પ્રોબ્લેમ અથવા તો મુશ્કેલીથી મેનેજ કરે છે, તો હવે એને ક્રેડિટ સેલ્સ કરાય નહીં. ફર્મને, બિઝનેસને પોતાની ફાઇનાન્શિયલ કન્ડિશન પણ જોવાની રહેશે. નેક્સ્ટ, સસ્પેક્ટેડ કસ્ટમર શુડ બી આસ્ક્ડ ટુ પ્રેઝન્ટ ધ સર્ટિફિકેટ, ગેરંટી લેટર ફ્રોમ બેંક્સ, ફાઇનાન્શિયલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન એટસેટ્રા. સસ્પેક્ટેડ મીન્સ જો તમને ડાઉટફુલ લાગે સ્ટુડન્ટ્સ અને કોઈ પણ કંપની છે તો એને કન્ફર્મ કરવું છે કે એમના કસ્ટમર્સ પેમેન્ટ કરશે જ. ફોર એક્ઝામ્પલ, માર્કેટમાં કોઈ એક ન્યૂ હોલસેલર છે, ન્યૂ આવે છે કોઈ હોલસેલર અને એ કંપનીમાંથી પ્રોડક્ટ પરચેસ કરવા માંગે છે. કંપની ફર્સ્ટ ટાઈમ એ હોલસેલરને સેલ કરશે પ્રોડક્ટ, તો એ ફર્સ્ટ ટાઈમ સેલ કરતા પહેલા એમને ડાઉટ હોય કે હજી આ ન્યૂ છે, પેમેન્ટ કરશે કે નહીં, તમને ખ્યાલ નથી. તો આવા કોઈ સસ્પેક્ટેડ કસ્ટમર્સ હોય તો એને તમે શું કહી શકો કે એ કોઈ સર્ટિફિકેટ રિટર્ન માં લખી આપે કે આટલા ટાઈમમાં પેમેન્ટ કરશે. ગેરંટી લેટર ફ્રોમ બેંક્સ, બેંક એમની ગેરંટી લેવા માટે રેડી હોય કોઈ પર્ટિક્યુલર, કે બેંક પાસેથી એ ગેરંટી લેટર લખાવે કે હા, ધીસ કસ્ટમર ઇઝ ઇનફ, ધીસ કસ્ટમર હેઝ ધ ઇનફ ફંડ એન્ડ હી વિલ બી એબલ ટુ પે યુ ઇન ધ ફ્યુચર. એ ફ્યુચરમાં પેમેન્ટ જે કરી શકે એટલી એની કેપેસિટી છે, એવો કોઈ ગેરંટી લેટર બેંક એમના તરફથી આપે, અથવા તો કોઈ ફાઇનાન્શિયલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન એમની ગેરંટી લે, તો એ પણ તમે મંગાવી શકો છો આવા લેટર્સ કે સર્ટિફિકેટ તમારા સસ્પેક્ટેડ કસ્ટમર પાસેથી ક્રેડિટ સેલ્સ કરતા પહેલા. રાઈટ. નેક્સ્ટ, more credit is permitted to customers only under special circumstances. રાઈટ. એવી કોઈ સ્પેસિફિક સિચ્યુએશન હોય ત્યારે જ તમે વધારે ક્રેડિટ છે એક્સટેન્ડ કરો છો. દેટ મીન્સ કે તમે ક્રેડિટ છે કોઈ એવા સ્પેસિફિક સિચ્યુએશન છે સ્ટુડન્ટ્સ, તો એમાં તમે એક્સટેન્ડ પણ કરી આપો. કોઈ એવા જેન્યુઅન રીઝન છે કોઈ કસ્ટમરનું પેમેન્ટ નથી કરી શકતા એનું, ફોર એક્ઝામ્પલ ડ્યુ ટુ કોરોના સિચ્યુએશન, ડ્યુ ટુ કોવિડ સિચ્યુએશન, ઘણા બધા મેન્યુફેક્ચરર છે, પ્રોડ્યુસર્સ છે કે એમના પેમેન્ટ છે અટકી ગયા હતા, તો એક જેન્યુઅલ રીઝન છે કે અમુક ટાઈમ સુધી તમે એમાં એને ક્રેડિટ છે એક્સટેન્ડ કરી શકો, બટ હા, મોર દેન અ લિમિટ ક્રેડિટ એક્સટેન્ડ થાય નહીં. નેક્સ્ટ, દેર શુડ બી અ પ્રોપર અરેન્જમેન્ટ ઓફ કલેક્શન. કલેક્શન મીન્સ જો કોઈ કસ્ટમર પેમેન્ટ નથી કરતા, એટ ધેટ ટાઈમ ધ કંપની શુડ મેક અ પ્રોપર અરેન્જમેન્ટ ઓફ કલેક્શન. કંપનીએ કલેક્શન માટેની પ્રોપર અરેન્જમેન્ટ છે કરવી પડશે. રાઈટ, કે કલેક્શન જો કોઈ કસ્ટમર નહીં કરે તો કઈ રીતે કરશું. રાઈટ. નેક્સ્ટ વન, ફોર ધ લેટ પેમેન્ટ ટ્રેડર શુડ બી આસ્ક્ડ ટુ પે ઇન્ટરેસ્ટ ઓન ડ્યુ ફંડ્સ. રાઈટ. ઇફ ધ કસ્ટમર ઇઝ પેઇંગ યુ ધ લેટ, તો કસ્ટમર કે કોઈ હોલસેલર છે એ લેટ પેમેન્ટ કરે છે, નો ડાઉટ તમે 1 મંથનો ક્રેડિટ પીરિયડ આપો છો અને એ કદાચ 1 મંથ પછી 10 ડેઝ લેટ તમને પેમેન્ટ કરે છે, તો એટલું કદાચ પેમેન્ટ લેટ કોઈ પણ કંપની છે એ ચલાવે. પણ 1 મંથના પીરિયડ આપો છો અને તમે આફ્ટર 6 મંથ પેમેન્ટ કરો છો, then for the late payment the company can charge the interest on due funds. તમારું જેટલું પણ પેમેન્ટ બાકી હોય એના પર કંપની ઇન્ટરેસ્ટ પણ તમારી પાસેથી ચાર્જ કરી શકે છે. નેક્સ્ટ, if required, a strict legal actions should be taken to maintain the effectiveness of the credit policy. જો રિક્વાયરમેન્ટ હોય સ્ટુડન્ટ્સ કે કોઈ પણ કસ્ટમર કે કોઈ પણ હોલસેલર એ કંપનીને હવે ફંડ પે નથી કરતા, રાઈટ, ગુડ્સ લઈ લીધો ક્રેડિટ પર પણ હવે ફંડ્સ નથી મળતા, એમની તરફથી પેમેન્ટ નથી મળતું, ત્યારે કંપનીએ લીગલ એક્શન્સ માટે પણ રેડી રહેવું જોઈએ. રાઈટ. નેક્સ્ટ, અ કલેક્શન શુડ બી ડન અકોર્ડિંગ ટુ ધ ટાઈપ ઓફ ધ કસ્ટમર્સ. તમે કલેક્શન કઈ રીતે કરશો, કે તમે સ્ટ્રિક્ટ કલેક્શન કરશો કે પછી લિબરલ કલેક્શન પોલિસી રાખશો, એ કોના ઉપર ડિપેન્ડ કરશે, ઇટ ડિપેન્ડ્સ ઓન ધ ટાઈપ ઓફ યોર કસ્ટમર. કોઈ એવા કસ્ટમર છે તમારા કે જે પરમેનન્ટ છે, રાઈટ, યરમાં 10 ટાઈમ્સ તમારી પાસેથી ઓર્ડર મૂકે છે, તમારી પાસે તમારો ઓર્ડર એમને ફ્રીક્વન્ટલી મળતો હોય, રાઈટ, તો કદાચ એક વખત લેટ પેમેન્ટ કરે, બાકીના બધા ટાઈમે પેમેન્ટ કરે છે તો એ ચાલે. બટ કસ્ટમર્સ કે જે ફ્રીક્વન્ટલી લેટ પેમેન્ટ કરતા હોય, ટાઈમે પેમેન્ટ ન કરતા હોય, તો એના માટેની કલેક્શન પોલિસી કેવી હોવી જોઈએ, સ્ટ્રિક્ટ. નેક્સ્ટ, સમ કસ્ટમર્સ ઇન્ટેન્શનલી મેક લેટ પેમેન્ટ whereas some genuine customer forget to pay on time. અમુક કસ્ટમર્સ એવા હોય કે જે ઇન્ટેન્શનલી જાણી જોઈને લેટ પેમેન્ટ કરે, તો એમના તરફથી પછી તમારી કલેક્શન પોલિસી કેવી હોવી જોઈએ, સ્ટ્રિક્ટ.
ત્યારે અમુક એ છે કે જે જેન્યુઅન કસ્ટમર છે, એમના રીઝન છે જેન્યુઅન હોય, કે જે કદાચ ટાઈમે ભૂલી ગયા હોય પેમેન્ટ કરતા ઓર ડ્યુ ટુ એની અધર રીઝન, તો એમની પાસેથી તમારી કલેક્શન પોલિસી કેવી હોવી જોઈએ? લિબરલ. નેક્સ્ટ, ઇફ ઇટ ઇઝ સેલર્સ માર્કેટ then credit period and credit limit can be decreased. જો તમારું માર્કેટ છે, that means seller market means if the seller has the monopoly, we can say કે સેલરની માર્કેટમાં ખૂબ ડિમાન્ડ છે, સેલર જે પ્રોડક્ટ સેલ કરે છે એમની માર્કેટમાં ખૂબ ડિમાન્ડ છે, એમના કોમ્પિટિટર્સ બહુ ઓછા છે, રાઈટ? તો એ કદાચ એની ટર્મ્સ અને કન્ડિશન પ્રમાણે પોતે ઈચ્છે એ પ્રમાણે ગુડ સેલ કરી શકે, કે ક્રેડિટ પીરિયડ વધારે નહીં મળે, ક્રેડિટ લિમિટ પણ વધારે નહીં થાય, રાઈટ? કે પોતાની ટર્મ્સ અને કન્ડિશન પ્રમાણે સેલ કરી શકે. બટ ઇફ ધ કસ્ટમર્સ માર્કેટ ઇઝ ધેર, પણ જો કસ્ટમરનું માર્કેટ હોય, એટલે કે કસ્ટમર જો કિંગ હોય, માર્કેટમાં કસ્ટમર્સ ઘણા બધા હોય, રાઈટ, ધેન ધ ક્રેડિટ સેલ્સ નીડ ટુ બી ગિવન, તો તમારે ક્રેડિટ સેલ્સ છે કરવું જ પડે. So the credit policy should be formed properly after considering the competitor's credit policy. And that's why students, any company will formulate the policy only after considering the competitor's policy. Competitors ની ક્રેડિટ પોલિસી શું છે એ એક વખત જોઈ અથવા તો ધ્યાનમાં લઈને પછી જ અકોર્ડિંગલી પોતાની પોલિસી છે ડિસાઇડ કરવી જોઈએ. So the risk of bad debts will be minimum. જેથી કરીને તમારી બેડ ડેટ્સનું જે રિસ્ક છે, બેડ ડેટ્સ મીન્સ ખાલખાત, ક્યારે થાય? વેન ધ કસ્ટમર વિલ નોટ મેક ધ પેમેન્ટ, જ્યારે કસ્ટમર તમને પેમેન્ટ કરે નહીં, ત્યારે તમને જો બેડ ડેટ્સ જે થાય છે એનું રિસ્ક છે, એની જે પોસિબિલિટી છે એ પણ તમે રિડ્યુસ કરી શકો. ચલો અહીં સુધી ક્લિયર થાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે, રાઈટ? So these are the points that we will cover under the third policy, that is credit policy. So students, this is the short chapter. આ એકદમ short chapter છે, right? Only 3 topics are there. First, introduction. Second, ideal sales policy. And third, types of sales policy. How many types are there? 3. First, sales distribution policy. Second, price policy. And third, credit policy. તો અહીંયા તમારું chapter number 5 એ આપણે complete કરીએ છીએ. Thank you very much and have a nice day.